भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान आद्य शंकराचार्य शतश्लोकी वेदांत केसरी नामनो एक ग्रंथ लख्यो छे, जेमा 100 श्लोकमां संपूर्ण वेदांतनो सार छे। एमां एक श्लोकमां एवुं लखे छे, स्वं बालम रोदमानम। पोतानुं बाळक ज्यारे रडतुं होय त्यारे माता एने शांत करवा माटे तरे तरेना उपाय करे छे। स्वं बालम रोदमानम चिरतर समयम शांतिमाने तुमग्रे। त्यारे बाळकने शांत राखवाने माटे एनी मां तेनी आगळ केवी केवी वस्तुओ राखे छे। द्राक्षम खारजूरमाम्रम सुकदलम अथवा योजयत्यंबिकास्य। द्राक्ष घरमां होय तो द्राक्ष आपे, खजूर होय तो खजूर, केरी होय तो केरी, केळा होय तो केळा। टूंकमां विविध प्रकारना उपाय करे छे। द्राक्षम खारजूरमाम्रम सुकदलम अथवा योजयत्यंबिकास्य तद्वच्चेतोति मूढ़। जो बाल शब्द संस्कृत में 2 अर्थ में आवे छे। एक तो अवस्था नानी छे ते, अने बीजू बाल एटले मूढ़। ए मूढ़ होय तेने पण बाळक ज कहेवाय। ते बाळकना जेवो ज छे। जेम बाळक खिलौणामां आसक्त रहे अने माने भूली जाय, एम धन आवे, बंगलो आवे, विवाह थाय पछी भगवानने भूली जाय। आ बधा बाळको जेवा ज छे। पण केटलाक बाळक एवा के रमकड़ा आपे तो शांत न थाय त्यारे मां जाते जाय अने एने उपाड़ी ले। एम बधुं ज मळे छतां परमात्मा सिवाय एने जगतना कोई पदार्थ में शांति नहीं लगती। मात्र परमात्मा ज जोईए एवुं ज्यारे दृढ़ निर्णय थाय त्यारे ज भगवान आवे छे। सुखदेवजीए कथा कहता कहता वच्चे 6 दिवस थया त्यारे परीक्षितने पूछ्યું, तमने कहीं भूख के तरस लागी छे? परीक्षित राजा कहवा लाग्या, मने भूख अने तरस कई वस्तुनी खबर ज पड़ती नहीं। एक वार तो आवी भूल करी के तृषातुर थयो अने ऋषिना गळामां मरेलो सर्प नाख्यो। भूख अने तरसने आधीन थयो अने तेने कारणे विवेक बुद्धि नष्ट थई। हवे मने भगवत कथामां एवो आनंद आवे छे, मने बीजा कोई विषयनो विचार पण आवतो नथी। सुखदेवजीना मनमा थयुं के परीक्षितनो वैराग्य दृढ़ छे। बाकी आपणने वैराग्य आवे खरो, पण कलाक 2 कलाक माटे आवे, पछी पाછી तेनी ते स्थिति होय। सुखदेवजी परीक्षितने दशम स्कंदनी कथा संभळावे छे। आ दशम स्कंदमां भगवान श्री कृष्णनी लीलाओनुं वर्णन छे। एनुं नाम निरोध लीला छे। भगवाननी लीलाओनुं वर्णन करता करता अथवा सांभळता सांभळता मन एमां सहज तदाकार थाय छे। एनुं कारण एवुं छे के मन जगतना पदार्थों में स्थिर रही शकतुं नथी। शांति केवल परमात्माना चरणों में छे। वेदस्तुतिनो महिमा बताव्यो छे। आगळना स्कंदों में जे ज्ञानकांड आव्यो छे एनो सारसार पाछो आ 11 एटले 11मा स्कंदमां आप्यो छे। एना 31 अध्याय छे। एना आरंभमां एक कथानो उल्लेख कर्यो छे। एक वार बधा ऋषिओ जे छे ते पिंडारक क्षेत्र में भेगा थया हता। भगवाननुं कूळ यदुकूळ कहेवाय छे। आ यदुकूळना बाळकोना मनमा विचार आव्यो, लावो आपणे ऋषिओ पासे जईए। एटले सांबने साथे लईने गया। आ बाळकोनो स्वभाव ठट्ठा मजाक करवानो हतो। एमना मनमा एवो विचार आव्यो, लावो आपणे ऋषिओनी परीक्षा करीए, ऋषिओनो मजाक करीए। एमां सांबने माध्यम बनाव्यो। आ यदुकुंडना लोकोए शुं कर्युं, सांबने साड़ी पहेरावी दीधी। साड़ी पहेरावी एमां तो वांधो नहीं, एनुं पेट खाली खाली आम मोटुं कर्युं अने मनमा आवो विचार कर्यो, आपणे ऋषिओने जईने पूछीशुं के आ स्त्री कोणे जन्म आपशे, पुत्रने के पुत्रीने। परीक्षा करवाना हेतुथी श्रीकृष्णना पुत्र सांबने साड़ी पहेरावी अने पिंडारक क्षेत्रमां बधा ऋषिओ बैठा हता त्यां लई आव्या। ऋषिओनी पासे आवीने कह्युं, अमारो एक प्रश्न छे, तमे समाधान करो। जो शंकानुं समाधान थाय, प्रश्ननुं समाधान थाय, पण तमारो प्रश्न ज खोटो होय तो समाधान केवी रीते थाय? तमारो प्रश्न तो योग्य होवो जोईए। आ यदुकुळना बाळकोए जईने पूछ्युं ऋषिओने, आ स्त्री सगर्भा छे, पुत्रने जन्म आपशे के पुत्रीने?
ઋષિઓએ કહ્યું આ પુત્રને પણ નહીં અને પુત્રીને પણ નહીં, એક મુસલને જન્મ આપશે અને એનાથી તમારા વંશનો નાશ થશે. જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ઈચ્છાથી જ આવું થયું, કોઈ પણ કામ આ લોકો કરે તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂછીને કરતા, આ કામ શ્રી કૃષ્ણને પૂછ્યા વગર કર્યું. પાંડવો દરેક કામ શ્રી કૃષ્ણને પૂછીને કરતા, એક જ કામ યુધિષ્ઠિરે શ્રી કૃષ્ણને પૂછ્યા વગર કર્યું. અને તે એટલે જ્યારે દ્યુત જુગાર રમવાના માટે ગયા ત્યારે શ્રી કૃષ્ણને પૂછ્યું નહીં. જોકે શ્રી કૃષ્ણ ત્યાં હાજર પણ નહોતા, શ્રી કૃષ્ણ બહાર હતા. પ્રસંગ એવો બન્યો હતો કે આ સાલ્વ નામનો જે રાજા હતો તેને દ્વારકા ઉપર ચઢાઈ કરી હતી. તે સૌભ નામનું વિમાન લઈ અને ચઢાઈ કરવા આવ્યો હતો. જ્યારે આ દ્યુત રમતા હતા ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બહાર હતા. ભગવાને કહ્યું કે મારી હાજરી હોત તો દ્યુત રમાવા ન દેત. તમારા મનમાં એવો વિચાર આવે કે ભગવાન તો અંતર્યામી છે, પછી ભગવાનને ખબર ન પડી જાય કે આ દ્યુત રમવાના છે. જો અંતર્યામી હતા એટલે જ ભગવાન બહાર રહ્યા. ભગવાને મનમાં વિચાર કર્યો આમની બુદ્ધિ બગડશે, દ્યુત રમશે, ક્લેશનું કારણ થશે અને આ ઉદ્ધત રાજાઓનો નાશ એના દ્વારા જ થશે. અને ભગવાને સંહારનું કામ પણ પોતાનું જ અંગ માન્યું છે, તેથી ભગવાન બહાર ગયા. આ ઋષિઓનો મજાક કર્યો. ઋષિઓના બહાને શ્રી કૃષ્ણે વિચાર કર્યો યદુવંશના લોકો બહુ ઉન્મત્ત થયા છે, બહુ ઉદ્ધત થયા છે, એમને ડામવાનો બીજો કોઈ ઉપાય જ નથી. ઋષિઓના શાપ સિવાય એમનો નાશ ન થાય અને મારા ગયા પછી આ ઉપદ્રવ બહુ મચાવશે. એટલે ઋષિઓના નિમિત્તથી યદુકુળને ભગવાને શાપ અપાવ્યો અને કહ્યું કે આ મુસલ તમારા વંશના નાશ માટે થશે. પછી યાદવો પ્રભાસ ક્ષેત્રમાં ગયા અને ત્યાં મદિરા પીધી, દારૂ પીધું. અને મદિરા પીવાને કારણે વિવેક રહ્યો નહીં. આ જે મુસલ જ્યારે પેલામાંથી બહાર આવ્યું, આની સાડી આમ સાંભળી છોડી ત્યારે એમાંથી એક મુસલ બહાર આવ્યું. એના નીચેનો ભાગ લોખંડનો હોય છે. તમે લોકો પાપડ વગેરે ખાંડતા હશો એટલે કોઈ વાર જોયું હશે. એ મુસલના ચૂરા કરાવી નાખ્યા અને સમુદ્રમાં નાખી દીધું. એ તરીને આમ કિનારે આવ્યું, એમાંથી એરકા નામનું ઘાસ નિર્માણ થયું. અને જે લોખંડનો ટુકડો હતો તે આમ જળમાં નાખી દીધો. એ જ્યારે જળમાં નાખ્યો ત્યારે એક માછલી ગળી ગઈ. એક માછીમારે એ માછલીને પકડી એમાંથી લોખંડનો ટુકડો નીકળ્યો એટલે માછીમારે આમ બહાર નાખ્યો. ત્યારે જરા નામનો એક પારધી હતો, તેના હાથમાં એ ટુકડો આવ્યો. એને પોતાનું બાણ હતું તેના અગ્રભાગમાં એ લોઢાનો જે ભાગ હતો તે લગાડ્યો અને મુસલના જે ચૂરા કર્યા એનું ચૂર્ણ આમ કિનારા ઉપર તણાઈને આવ્યું. એમાંથી જે એરકા નામનું ઘાસ ઉગ્યું તે આ યાદવોએ મદિરા પીધી. પછી એ ઘાસને પોતાના હાથ ઉપર લપેટી અને એકબીજાના ઉપર પ્રહાર કરવા લાગ્યા. અંદર અંદર લડી અને આ યાદવો ખલાસ થયા. શરાબ પીધા પછી દેહનું ભાન રહેતું નથી. આ પોતાનો છે, પારકો છે એવો વિવેક રહેતો નથી. અંદર જ લડવા લાગ્યા. શક્તિ બહુ હોય પણ વિવેક ન હોય તો માણસો અંદર લડીને ખલાસ થાય છે. આ જરા નામના પારધીના હાથમાં પેલો લોખંડનો ટુકડો આવ્યો, એને પોતાના બાણમાં એ લગાડ્યો. ભગવાને આ લીલાની પણ પૂર્વ તૈયારી કરી જ રાખી હતી. હવે આ યદુવંશનો અંદર અંદર નાશ થવા લાગ્યો. તે પછી એકાદશ સ્કંદમાં બીજી એક કથાનો આરંભ કર્યો કે શ્રી કૃષ્ણના પિતા વસુદેવ એમને સત્સંગ કરવાની ઈચ્છા થઈ. 9 યોગેશ્વરોની પાસે આવ્યા. આ 9 યોગેશ્વરોએ જે બોધ આપ્યો છે એમાં તત્વજ્ઞાનનો બહુ ઉત્કૃષ્ટ વિચાર છે. તેમાં કવિર હરિર અંતરિક્ષ પ્રબુદ્ધ પીપલાયન આવિર્હોત્રોથ દ્રુમિલ ચમસ કરભાજન. આ 9 યોગેશ્વરો હતા. તમે ઘણી જગ્યાએ નવનાથના જે ચિત્રો જુઓ છો ને, એ 9 જે યોગીશ્વર છે એ જ આ રૂપમાં અવતાર લઈને આવ્યા છે. એ જ નવનાથ બનીને આવ્યા છે. એ 9 યોગેશ્વરોએ વસુદેવને બોધ આપ્યો છે. તે પછી દત્તાત્રેયના ચરિત્રનો આરંભ કર્યો છે. દત્તાત્રેયના ચરિત્રમાં આગળ તો એકવાર ચતુર્સ્કંદમાં સહેજ ઉલ્લેખ છે કે આ દત્તાત્રેય જે છે એ અત્રિ ઋષિના ઘેરે આવ્યા. અત્રિ ઋષિ જે છે એ બ્રહ્માના માનસ પુત્ર છે. બ્રહ્માની આંખમાંથી એમનો પ્રાદુર્ભાવ થયો. બ્રહ્માના 10 માનસ પુત્ર થયા: મરીચી, અત્રિ, અંગિરસ, પુલસ્ત, પુલહ, ક્રતુ, ભૃગુ, નારદ, પ્રચેતા અને વશિષ્ઠ. આ 10 બ્રહ્માના માનસ પુત્ર છે. આ બ્રહ્માના 10 માનસ પુત્ર થયા. એમાં એક પ્રચેતા છે. આ પ્રચેતાના પુત્ર વાલ્મીકી છે, જેને વાલ્મીકી રામાયણ લખ્યું. તમે ઇતિહાસમાં એવું ભણો છો કે વાલ્ય લૂંટારો ભીલ હતો.
વસ્તુતઃ ઇતિહાસકારોને આ વસ્તુનું જ્ઞાન નથી. વાલ્મીકીના પિતાનું નામ પ્રચેતા છે અને પ્રચેતા બ્રહ્માના માનસ પુત્ર છે. હવે કહો, બ્રહ્માના પુત્રનો પુત્ર ભીલ કેવી રીતે થયો? લોકો અનુસંધાન જોડતા નથી. રામાયણોમાં ઘણા રામાયણ છે, એમાં એક રામાયણમાં એવી કથા આવે છે કે વાલ્મીકી જન્માંતરમાં વ્યાધ હતા, એટલે પૂર્વજન્મમાં વ્યાધ હતા, નહીં કે જ્યારે વાલ્મીકી થઈને આવ્યા ત્યારે. એટલે વાલ્મીકી પ્રચેતાના પુત્ર છે અને વાલ્મીકી બ્રાહ્મણ છે. એ વાલ્મીકી રામાયણની રચના કરી. આ બધા પ્રસંગ વિસ્તારથી હમણાં જવાની આવશ્યકતા નથી, પણ આ પ્રચેતા બ્રહ્માના માનસ પુત્ર છે, તેમ અત્રિ નામના ઋષિ બ્રહ્માના માનસ પુત્ર છે. અત્રિએ આપણને ખગોળશાસ્ત્રમાં ગ્રહણ વિશેનું જ્ઞાન આપ્યું. જો આવતીકાલે પણ ગ્રહણ છે. ગ્રહણ એક તો સૂર્યગ્રહણ હોય છે, એક ચંદ્રગ્રહણ હોય છે. પછી એના પણ પ્રકાર છે. એક ખગ્રાસ હોય, એક ખંડગ્રાસ હોય અને એક કંકણાકૃતિ હોય. હવે આ બધા વિષયોનો વિસ્તાર ક્યાં કરીએ, પણ તમને ટીવી પર ઘણીવાર એવું બતાડવામાં આવે છે કે ભારતના પહેલાં લોકોને ગ્રહણ સંબંધી જ્ઞાન નહોતું. લોકો વહેમ રાખતા હતા અને રાહુ સૂર્યને કે ચંદ્રને ગળી જાય છે આવા વહેમમાં માનતા હતા. એટલે ભયને કારણે ઘરની બહાર નહોતા નીકળતા. જે દિવસે વિશ્વના લોકોને વસ્ત્ર પહેરવાનું ભાન નહોતું અને પાક એટલે રસોઈ બનાવતા નહોતી આવડતી, તે દિવસે, બલકી એના પણ હજારો વર્ષ પહેલાં નહીં, યુગો પહેલાં અમારે ત્યાં આ બધા વિષયોનો વિચાર થયો છે. આખી સૃષ્ટિમાં કોઈ પ્રાચીનમાં પ્રાચીન ગ્રંથ હોય તો તે ઋગ્વેદ છે. આ તો બીજા ગ્રંથોની તુલનામાં પ્રાચીન કહું છું. વેદ પ્રાચીન છે એવું કહેવાય નહીં. એનું કારણ વેદ અનાદિ છે. અનાદિ એટલે બિગિનિંગલેસ. વેદોનો આરંભ થયો જ નથી. જ્યારે જ્યારે સૃષ્ટિનો પ્રલય થાય, પછી જ્યારે ફરીવાર સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થાય, ત્યારે બ્રહ્માથી લઈ અને બધા ઋષિઓ એ વેદ પાછો તમને આપે છે. એટલે બ્રહ્માદ્યા ઋષિ પર્યંતા સ્મારકા નતુકારકા. ઋષિઓથી લઈ અને બ્રહ્મા સુધી જેટલા છે એમાં વેદના રચયિતા કોઈ નથી. સ્મારકા વેદનું સ્મરણ રાખવાવાળા છે. અને પછી એને સાંભળવામાં આવે અને જેનું શ્રવણ કરે અને યાદ રાખે એટલે એનું નામ થયું છે શ્રુતિ. ત્યારે બ્રાહ્મણો માટેનું આ કર્તવ્ય છે કે વેદોનું નિત્ય અધ્યયન કરવું જોઈએ. વેદો નિત્યમ અધીયતામ તદુદિતમ કર્મસ્વનુષ્ઠીયતામ તેને સસ્ય વિધીયતામ અપચિતિ કામ્યે મતિસ્ત્યજ્યતામ. આ અત્રિ ઋષિનો ખાલી થોડોક પરિચય તમને આપું છું એટલા માટે કે લોકો આવું સમજે છે કે ક્રોમવેલ આદિ જે થિંકરો થયા એમને ડેમોક્રેસીના વિષયમાં જ્ઞાન આપ્યું. અત્રિ નામના મુનિએ ડેમોક્રેસીના વિષયમાં સૌ પહેલાં બહુ સુંદર વિચારધારા આપી છે. એટલું જ નહીં, ગ્રહણના વિષયમાં પણ અત્રિ મુનિએ ઋગ્વેદમાં સમજાવ્યું છે. આ ઋગ્વેદનું જે 5મું મંડળ છે, ઋગ્વેદમાં 10 મંડળ છે. 1028 એમાં સૂક્ત છે. એમાં 5મા મંડળના દ્રષ્ટા ઋષિ અત્રિ નામના મુનિ છે અને તેમને ગ્રહણ વિષયમાં બહુ વિચાર કર્યો છે અને વિસ્તારથી સમજાવ્યું છે. એ અત્રિ ઋષિનો વિવાહ કપિલના બહેન અનસૂયાની સાથે થયો. આ અત્રિ અને અનસૂયા નર્મદાના કિનારા ઉપર આવ્યા હતા. એકવાર પ્રસંગ એવો બન્યો કે દેવર્ષિ નારદ ફરતા ફરતા એમના આશ્રમે ગયા. જ્યારે આશ્રમે ગયા ત્યારે અનસૂયાને જોયા. પછીથી અનસૂયાના દર્શન કરી અને બ્રહ્મલોકમાં ગયા, વિષ્ણુલોકમાં ગયા, કૈલાસમાં ગયા. બ્રહ્માણી, રુદ્રાણી અને લક્ષ્મીજી ત્રણેય દેવીઓને મળ્યા. નારદને જોઈ અને આ દેવીઓએ પૂછ્યું, તમે ક્યાંથી આવો છો? નારદજીએ કહ્યું, હું પૃથ્વી પર ગયો હતો, એક મહાસતી અનસૂયા છે એમને ત્યાં ગયો હતો. બ્રહ્માણીના મનમાં થયું, સતી તો અમે છીએ, આ મહાસતી કોણ છે? માણસને પોતાના કરતાં કોઈ વિશેષ હોય તે સહન થતું નથી. હું જ જગતમાં મોટો છું એવી માણસની સમજણ છે. જ્યારે એમને કહ્યું કે અનસૂયાજી મહાસતી છે, ત્યારે એમના મનમાં થોડોક રાગ અને દ્વેષ જે નિર્માણ થાય. જેમાં તમારી પ્રીતિ થાય એમાં રાગ થાય અને જેમાં પ્રીતિ ન થાય એમાં દ્વેષ થાય છે. બ્રહ્માણે કીધું, એ કોણ છે? એટલે એમને કહ્યું, નર્મદાના કિનારે અત્રિ નામના ઋષિ રહે છે, એમની પત્નીનું નામ અનસૂયા છે. પછી લક્ષ્મીજી પાસે ગયા, ત્યાં પણ એ જ વાત કરી. પછી પાર્વતી પાસે ગયા, ત્યાં પણ એ જ વાત કહી. આ ત્રણેય દેવીઓ ભેગી થઈ મનમાં વિચાર કર્યો કે આ જો મહાસતી હોય તો એની પરીક્ષા લેવી જોઈએ.
એટલે ત્રણે ત્રણ દેવતાઓ આવ્યા, એટલે બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને મહેશ આવ્યા. એટલે એમને કહ્યું, અમારી એવી ઈચ્છા છે, તમે નર્મદા કિનારે જાઓ અને અત્રિ નામના ઋષિ છે, એમના પત્ની સતી અનસૂયા તો મહાસતી છે, અમારી ઈચ્છા છે તમે એમની પરીક્ષા લો. દેવતાઓએ ના પાડી. આ ત્રણે ત્રણ માન્યા નહીં, હઠ કરી. જો જગતમાં આટલી આટલી હઠ પ્રસિદ્ધ છે, સ્ત્રી હઠ, રાજહઠ, બાલહઠ અને યોગી હઠ, આ ચાર હઠ જગતમાં પ્રસિદ્ધ છે. જ્યારે એમને બહુ હઠ કરી, દેવતાઓ તૈયાર થયા, અનસૂયાને ત્યાં આવ્યા ભિક્ષા માગવાને માટે. જ્યારે અનસૂયા ભિક્ષા આપવા આવ્યા ત્યારે આ દેવતાઓએ કહ્યું, અમારો એવો નિયમ છે કે જે વસ્ત્ર પહેરીને ભિક્ષા આપે એની પાસે અમે ભિક્ષા લેતા નથી. અનસૂયાએ મનમાં વિચાર કર્યો કે આવી હઠ કરાય નહીં. એમને અત્રિ ઋષિને કહ્યું, આ દેવતાઓ અરુચિકર હઠ કરીને આવ્યા છે કે વિવસ્ત્ર થઈને ભિક્ષા આપે તો જ લઈએ. અત્રિ મુનિએ કહ્યું, દેવી તમે સમર્થ છો, દેવતાઓ આપણે ત્યાં આવ્યા છે, આવો પ્રસંગ ક્યાં આવવાનો છે, માટે દેવતાઓની શરત માન્ય કરો અને એમને ભિક્ષા આપો, મર્યાદાનું પાલન પણ કરો. અનસૂયાજી સાધ્વી હતા, સતી હતા. એમનું સામર્થ્ય કેવું હતું! એમણે હાથમાં જળ લઈ અને મનમાં સંકલ્પ કર્યો કે મેં પતિ સિવાય કોઈ પણ પરપુરુષનું મનથી પણ ચિંતન ન કર્યું હોય તો આ જે દેવતાઓ આવ્યા છે એ એકદમ નાના બાળક બની જાઓ. અને 6 માસના બાળકો 3 જણા બની ગયા. બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશ 6 માસના બાળકો બન્યા, એમને પારણામાં રાખ્યા અને એમને ભિક્ષા આપી. પછી કેટલોક સમય થયો, જ્યારે પોતાના સ્થાનમાં પાછા ન ગયા એટલે બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશ આવ્યા નથી. એટલે આ 3 દેવીઓને ચિંતા થઈ, એટલે શોધવા માટે નીકળ્યા. મનમાં વિચાર આવ્યો, આપણે જ મોકલ્યા છે, અનસૂયાને ત્યાં ગયા છે, ત્યાંથી પાછા આવ્યા નથી. આ 3 દેવીઓ ત્યાં આવ્યા. અનસૂયાએ સત્કાર કર્યો, કહ્યું, દેવીઓ આવો. આ બ્રહ્માણી, રુદ્રાણી અને લક્ષ્મી 3 ગયા, કહેવા લાગ્યા, અમારા પતિ અહીંયા આવ્યા છે. અનસૂયાજીએ કીધું, હા આવ્યા છે, તો અમે એમને લેવા માટે આવ્યા છે. અનસૂયાએ કીધું કે જો ત્યાં પારણામાં સૂતા છે, ઓળખીને લઈ જાઓ. હવે આ 3 દેવીઓ જોવા લાગી, ઓળખાય જ નહીં, 3 બાળકો એક સરખા જ દેખાય. કીધું, આ અમારા ઘરવાળાનો કે એ જ છે. સતી સ્ત્રીની પરીક્ષા કરવાનો વિચાર ન કરો. એક તો સતી ધર્મ બહુ કઠિન છે, માંડ સતી ધર્મનું પાલન કરે છે, એમાં પણ જો સતીની પરીક્ષા કરવાનો વિચાર કરશો તો અનર્થ થશે. અનસૂયાએ જરાક મીઠો ઠપકો આપ્યો અને કહ્યું, બીજી વાર આવું દુસ્સાહસ ન કરશો. અને પછી 3 દેવતાઓને ત્યાંથી લઈ ગયા. સતીનું સામર્થ્ય આવું હોય છે જે પરમાત્માને પણ નાના બાળક બનાવી શકે, આવું સામર્થ્ય સતી સ્ત્રીઓમાં છે. હવે સતીત્વની વાત તો દૂર રહી, ઉપરથી એમની નિંદા કરવામાં આવે અને એવું કહેવામાં આવે કે ભારતમાં સ્ત્રીઓને ગુલામ બનાવવા માટેની આ બધી યુક્તિ છે અને સ્ત્રીઓની આવી વાર્તાઓ ઘડી કાઢવામાં આવી છે. હવે શિક્ષણનું સ્થાન ભાગવત રહ્યું નથી, હવે શિક્ષણનું સ્થાન સિરિયલ બન્યું છે. એટલે સિરિયલોમાં જે ઉપદેશ આપવામાં આવે એ લોકો તરત જ ગ્રહણ કરવા લાગ્યા છે. સતી સ્ત્રીનું સામર્થ્ય કેવું છે! આ અનસૂયાની એક સખી હતી, એનું નામ હતું સાંડિલી. એ પોતાના પતિની બહુ સેવા કરતી. એના શરીરમાં લેપ્રસી એટલે સ્કિનના જે ડિસીઝ હોય છે એમાં લેપ્રસી એટલે પત બહુ ભયંકર હોય છે. એમાં આંગળાઓ ધીરે ધીરે ગળવા લાગે છે. એના આંગળાઓ અને પગ ધીરે ધીરે ગળવા લાગ્યા હતા. એનાથી ચાલી શકાતું નહોતું, પણ આ ક્રોધ બહુ કરતો હતો. એકવાર એના આંગણામાંથી એક વેશ્યા પસાર થઈ. આ કૌશિક નામના બ્રાહ્મણે પેલી વેશ્યાને જોઈ, એના મનમાં વિચાર થયો, આ બહુ સુંદરી છે, મારે એના ઘેર જવું છે. એટલે એની પત્ની, જેનું નામ સાંડિલીની હતું, તેને કહ્યું, મારે આ વેશ્યાને મળવા જવું છે. એની પત્નીએ કહ્યું કે તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું નથી અને દિવસે તમે જાઓ તો લોકોમાં તમારી અપકીર્તિ થાય, સૂર્યાસ્ત પછી હું તમને લઈ જઈશ. સૂર્યાસ્ત થયો, એના પતિથી ચલાય એવું નહોતું, પણ પતિની ઈચ્છા પૂર્તિ માટે એને પોતાના ખભા ઉપર બેસાડી અને આ જવા માટે નીકળી. જ્યારે સંધ્યાકાળ પછી આ જતી હતી ત્યારે રસ્તામાં માંડવ્ય નામના ઋષિને સૂલી ઉપર ચડાવેલા હતા. હવે જ્યારે આ સાંડિલની પસાર થઈ, સંધ્યાકાળમાં એનું ધ્યાન ન પડ્યું અને ઋષિ સૂલી ઉપર હતા અને એના પતિનો જે સ્પર્શ છે એ ઋષિને થયો. સૂલી આમ હાલી અને ઋષિને પીડા થઈ, એટલે ઋષિએ શાપ આપ્યો, જેના સ્પર્શથી બને પીડા થઈ છે, સૂર્યોદય થતાં જ એનું મરણ થશે. સાંડિલીને ખબર પડી કે ઋષિએ શાપ આપ્યો છે, વ્યર્થ નહીં જાય, એટલે થોડી ચિંતિત થઈ.
સૂર્યનારાયણને આજ્ઞા કરી, મેં મારા પતિનું બહુ જ ધ્યાન રાખ્યું છે, મેં તન મન ધનથી એમની સેવા કરી છે. જો મેં પાતિવ્રત ધર્મનું બરાબર પાલન કર્યું હોય તો સવારે સૂર્યનો ઉદય ન થાવ અને સૂર્યનો ઉદય ન થયો. હવે બધા દેવતાઓ ભયભીત થયા. દેવતાઓ વિચાર કરવા લાગ્યા કે સૂર્યનો ઉદય ન થાય તો બધા વ્યવહાર બંધ થઈ જશે. આજકાલ લોકો આલોચના કરે છે, વિદેશી લોકોએ પણ આલોચના કરી કે ભારતમાં લોકોને ખગોળશાસ્ત્રનું જ્ઞાન નથી. કોઈ એક સ્ત્રીએ કહ્યું અને સૂર્યનો ઉદય ના થાય, આવું કંઈ બનતું હશે? આ તો માત્ર બાળકોને રાજી કરવા માટેની વાર્તાઓ છે. એમને કહો જરા બાઇબલ તરફ ધ્યાન કરો. એવી એક ઘટના બાઇબલમાં આવે છે. જેમ આપણે ત્યાં અર્જુન અને શ્રી કૃષ્ણની જોડી છે, તેમ બાઇબલમાં જોશવા અને જીસસની જોડી છે. જેમ અર્જુન જયદ્રથ વધની પ્રતિજ્ઞા કરે છે, એવો જીસસ જોશવા એવી પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે મધ્યાહન પહેલાં અહીંના મેદાનમાં આ શત્રુને નહીં હણું તો હું અગ્નિમાં પ્રવેશ કરીશ. એટલે સૂર્યની ગતિ છે તે જીસસ રોકી નાખે છે અને પછી મધ્યાહનનો સમય થાય ત્યાં સુધીમાં એમેરસને હણી નાખે છે. તાત્પર્ય એવું કે ત્યાં સૂર્યને ગતિને રોકવાની વાત છે અને અહીંયા સૂર્યનારાયણને આદેશ આપ્યો છે. ઘટના તો ત્યાં પણ એવી છે, પણ બાઇબલ વાંચતા નથી અને બીજાના ધર્મગ્રંથો પર આક્ષેપ કરવા લાગે છે. જરા પહેલાં પોતાને ત્યાં દૃષ્ટિપાત કરો. અમારે ત્યાં જે ઘટનાઓ છે તે દિવ્ય ઘટનાઓ છે, જેને સૌથી પહેલાં પૃથ્વીનો ડાયામીટર કેટલો, ગ્રહોની સ્થિતિ કેવી, આ બધું ખગોળશાસ્ત્રનું જ્ઞાન આપ્યું. એને સૂર્યની ગતિની સમજણ નથી. આવું બોલતા પહેલાં થોડો વિચાર કરો. બાઇબલમાં આવી સેંકડો ઘટનાઓ છે. હવે હમણાં આ બધી ઘટનાઓ કહેવા બેસું તો પાર ના આવે, પણ જેને અધ્યયન કરવું છે તે ભલે અવશ્ય કરજો. જ્યારે આ સાંડિલીની સૂર્યનારાયણને આજ્ઞા કરી અને સૂર્યની ગતિ સ્થિર થઈ ગઈ ત્યારે બધા દેવતાઓએ પ્રાર્થના કરી કે કોઈ સાંડિલીને સમજાવવા જાય તો પાછો સૂર્યનો ઉદય થાય. તો સમાચાર એવા મળ્યા કે અનસૂયા સાથે એમનો મૈત્રી છે. જો અનસૂયા કહેશે તો એ માનશે. અનસૂયાએ કીધું કે સૂર્યનારાયણને ઉદિત થવાની આજ્ઞા આપો. સાંડિલીનીએ કહ્યું કે તમે ઉદિત થાવ. ત્યારે સૂર્ય ઉદય થાય તો પોતાના પતિનું મરણ થાય. એટલે આ ચિંતિત થઈ. અનસૂયાએ કહ્યું તું ચિંતા ન કરીશ, શું થાય છે તે જો. અને સૂર્યનો ઉદય થતાં જ આ કૌશિક નામનો બ્રાહ્મણ ત્યાં પડ્યો, પ્રાણ નીકળી ગયો. પણ અનસૂયાએ ફરીથી હાથમાં જળ લઈ અને સંકલ્પ કર્યો કે મેં પાતિવ્રત ધર્મનું પાલન કર્યું હોય તો આ બ્રાહ્મણ પુનર્જીવિત થાય. અને જેમ કોઈ માણસ ઊંઘમાંથી બેઠો થાય એવી રીતે આ કૌશિક નામનો બ્રાહ્મણ આમ બેઠો થયો. પાતિવ્રત ધર્મનો આવો પ્રભાવ છે. એ જ અત્રિ અને અનસૂયા એમને ત્યાં ભગવાન દત્ત સ્વરૂપે આવ્યા. એ દત્ત અને યદુનો જે સંવાદ થયો એમાં દત્તાત્રેય પાસે આવી સિદ્ધિઓ કેવી રીતે આવી અને આટલા આનંદમાં કેમ રહી શકે છે એવો પ્રશ્ન યદુએ પૂછ્યો. અને એના જવાબમાં દત્તાત્રેય એવું કહે છે કે મારો સ્વભાવ એવો છે કે જેની પાસેથી જે વસ્તુઓ શીખવા મળી તે મેં શીખી લીધી. મેં 24 ગુરુઓ કર્યા અને દરેકની પાસેથી એક એક વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરી. સાધારણતયા માણસ ગુરુ કરે અને ગુરુની પાસેથી જ્ઞાન મેળવે. દત્તાત્રેયના વિષયમાં અપવાદ છે. એમને ગુરુ પાસેથી જ્ઞાન ગુરુએ આપ્યું નથી, એમને પોતે જ એમાંથી એવો બોધ લીધો છે, એવી કથા છે. આ 24 ગુરુઓ જે કર્યા એમાં 5 જે તત્વ છે એમને પણ ગુરુ બનાવ્યા. અને આકાશ, વાયુ, જળ, અગ્નિ, પૃથ્વી આ બધાને ગુરુ બનાવ્યા અને બધા પાસેથી એક એક વસ્તુઓ શીખ્યા. આકાશને ગુરુ બનાવ્યો. આકાશ પાસેથી શું શીખ્યા? નિસંગપણું એ આકાશનો ગુણધર્મ છે. બાળક મલમૂત્ર કરે કાં તો તમે આમ થૂકો, પછી જ્યારે થૂક નીચે પડે ત્યારે આકાશ ખરડાતું નથી. અરે વરસાદ આટલો બધો પડે 3 કલાક સુધી, પછી વરસાદ બંધ થાય ત્યારે આકાશ ભીજાતું નથી. આકાશ તરફ કોઈ જુએ, અપશબ્દ બોલે કે પાણી નાખે, આકાશ ખરડાતું નથી. આકાશ અસંગ છે. આ અસંગ રહેવાનો ગુણ આકાશની પાસેથી શીખ્યા. પછી વાયુને પોતાનો ગુરુ બનાવ્યો. વાયુનો સ્વભાવ એવો છે, વાયુ કોઈની પાસેથી વસ્તુ લેતો નથી અને રાખતો નથી. સમજો અહીંયા કોઈ વસ્તુ પડી છે, એમાં સુગંધી છે, મોગરાના ફૂલ છે, તો વાયુ એ સુગંધીને વહન કરે છે પણ પોતે લેવાની ઈચ્છા રાખતો નથી. જે છે એને માત્ર વહન કરીને જાય છે, અલિપ્ત રહે છે વાયુ પોતે. એવો ગુણ વાયુની પાસેથી શીખ્યા. પછી અગ્નિની પાસેથી પ્રકાશ અને ઉષ્ણતા, આ 2 વસ્તુ અગ્નિ આપે છે.
એમ બીજાના હિત માટે પોતાનો ઉપયોગ થાય એવો એક ગુણ અગ્નિની પાસેથી શીખ્યા. જ્ઞાની માણસ છે એ જ્ઞાનનો પ્રકાશ આપે છે અને આશ્વાસનથી હૂંફ આપે છે. આ બંને ગુણ અગ્નિની પાસેથી શીખ્યા. પછી જળ પાસે, જળનો એવો સ્વભાવ છે, તમે જળમાંથી કોઈ વસ્તુ આમ લો તો જળમાં આમ ખાડો પડે પણ પાછો એ પૂરાઈ જાય. ધાન્યનો ઢગલો હોય અને એમાંથી એક પોસ ધાન્ય લો તો એમાં ખાડો રહે છે, પૂરાતો નથી, પણ જળમાં એ ખાડો રહેતો નથી અને પાછું બરાબર જ થઈ જાય છે. જળ સ્નિગ્ધતા આપે છે અને જળ પાસે મધુરતા છે. આ જળ તૃષાને छिपाવે છે. આ બધા ગુણ જળની પાસે છે. જળની પાસેથી સ્નિગ્ધતા અને મધુરતા, આ બે ગુણ શીખ્યા. એમ જળને પણ ગુરુ બનાવ્યો. આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જળ અને પૃથ્વી, પૃથ્વી પાસેથી સહનશીલતાનો ગુણ લીધો. સવારે પણ આપને કહ્યું હતું કે ટાળ પડે, તાપ પડે, જે કંઈ વરસાદ પડે, આ બધું જ ધરતી સહન કરે છે. એમ સહનશીલતાનો ગુણ પૃથ્વી પાસેથી શીખ્યા. એ જ પૃથ્વી, વનસ્પતિને પણ પૃથ્વી જ કહેવામાં આવે છે. પૃથ્વી તત્વમાંથી નિર્માણ થાય છે. પૃથ્વીનો ગુણધર્મ શું છે? દર્શન શાસ્ત્રોમાં વર્ણન આવે છે. ય ગંધવતી સ પૃથ્વી, ગંધ જે છે તે પૃથ્વીનો ગુણધર્મ છે. તમે કહેશો શાસ્ત્રીજી ઘણીવાર પાણીમાં પણ ગંધ આવે છે, પણ એ પાણીની પોતાની ગંધ નથી, એમાં પૃથ્વી તત્વ હોય તો જ ગંધ આવે. જો શુદ્ધ જળને લેવામાં આવે તો એમાં ગંધ આવે જ નહીં. તમે એ ગંદકીવાળું જે પાણી હોય એને ગરમ કરો અને એમાંથી સ્ટીમ થાય, પછી એ સ્ટીમને તમે સૂંઘો તો સ્ટીમમાં, વરાળમાં ગંધ હોતી નથી. જ્યાં સુધી એમાં પૃથ્વી તત્વ ભળેલું હોય ત્યારે જ ગંધ આવે છે. ગંધ એ પૃથ્વીનો ગુણધર્મ છે. ત્યારે વનસ્પતિને પણ પૃથ્વી તત્વ કહેવામાં આવે છે. આ વનસ્પતિ બીજાઓના માટે જ પોતાનું જીવન આપે છે. વનસ્પતિ પુત્રને એટલે ફળને જન્મ આપે, પછી તમે એને ચીરીને ખાઈ જાઓ છો, પણ વનસ્પતિ જે છે તમારા પાસે કોઈ અપેક્ષા રાખતી નથી. આ ગુણ વનસ્પતિની પાસેથી શીખ્યા. આ 5 તત્વોને ગુરુ બનાવ્યા. તે પછી 5 પ્રાણીઓ પાસેથી એક એક તત્વ શીખ્યા કે કુરંગ, માતંગ, પતંગ, ભૃંગ, મીના હતાહા પંચ ભીરેવ પંચ એક પ્રમાદી સકથમ ન હન્યતે. કુરંગ એટલે હરણ. હરણની પાસેથી એક ગુણ શીખ્યા. હરણને સંગીતમાં બહુ આસક્તિ હોય છે, એને સંગીત સાંભળવાનું બહુ ગમે. એટલે હરણનો શિકાર કરવામાં આવે ત્યારે પહેલાં જંગલમાં જાય, પછી વેણું વગાડવામાં આવે કાં તો કોઈ ફ્લૂટ વગાડે, અને એ સાંભળતા સાંભળતા હરણ આમ તન્મય થઈ જાય. ત્યારે દોડતું હોય તો પણ સંગીત સાંભળે એટલે હરણ ઊભું રહે છે. મધુરમ સુસ્વરમ શ્રુત્વા, મધુર સંગીત સાંભળીને ધાવમાનોપી તિષ્ઠતિ, દોડતું રહેલું હરણ આમ સ્થિર થઈ જાય છે. અને જ્યારે સાંભળવા માટે સ્થિર થાય છે ત્યારે પેલો શિકારી આમ તીર ચલાવે અને પેલા હરણનો શિકાર કરે છે. એક શિકારીએ હરણનો આવી રીતે શિકાર કર્યો, એને તીર વાગ્યું, હરણ ત્યાં પડી ગયું, પણ મરતા મરતા હરણને વાચા થઈ. એટલે આ હરણ શિકારીને કહેવા લાગ્યું, તું મને શા માટે મારે છે? હું તારા શું ઉપયોગમાં આવવાનું છું? જો તું માંસાહારી હોય અને માંસ ખાતો હોય તો મને વાંધો નથી, અથવા ધ્યાન માટે મારા ચામડાનો ઉપયોગ કરવાનો હોય તો પણ મને વાંધો નથી કે ચર્મ કાઢ બિસ્તર કરો, અરુ માંસ રાંધ કે ખાઓ, જબ તક તન में प्राण है વેણું ઔર સુનાવ. પણ મારા શરીરમાં પ્રાણ છે ત્યાં સુધી મને હજુ વેણું સંભળાવ, આવી એને સાંભળવાની જિજ્ઞાસા હોય છે. ત્યારે સંગીતનો આનંદ લેતા લેતા હરણ ખલાસ થાય છે. કુરંગ, માતંગ, પતંગ, ભૃંગ, મીના. હાથી જે છે એ સ્પર્શનું સુખ લેવા જતાં ખલાસ થાય છે. હાથીને પકડવા માટે એક યુક્તિ કરવામાં આવે. એક મોટો ખાડો કરવામાં આવે, એના ઉપર વાંસની પાતળી ચિપ્સ નાખવામાં આવે, એના ઉપર ઘાસ વેરવામાં આવે અને બાજુના એક ખાડામાં ગજી એટલે હાથણ બનાવવામાં આવે. હવે હાથી ત્યાંથી પસાર થતો હોય ત્યારે સ્પર્શના સુખની ઈચ્છાથી પેલી હાથણને ગજીને જોઈ અને એને મળવાની ઈચ્છાથી એ તરફ જાય, પણ વચમાં ખાડો છે અને વાંસની ચિપ્સ એનું વજન ઝીલી ન શકે એટલે એ તૂટી જાય. હાથી આમ નીચે પડે અને જે માટીની ગજી બનાવી હોય તેમાં એના હાથ પગ ફસાઈ જાય. પછી તો એને 15 દિવસ 20 દિવસ સુધી ભૂખ્યો રાખે અને અંકુશ વડે વશમાં લાવવામાં આવે છે. તો ગજીમ દૃષ્ટવા ગજેન્દ્રોપી, જેમ સ્ત્રીને જોયા પછી પુરુષનું મન લાલાયિત થાય છે
એમ ગજીને જોયા પછી ગજ એટલે હાથી લલચાય છે. ગજીમ દૃષ્ટવા ગજેન્દ્રોપી હર્ષોત્કર્ષેણ વિહ્વલ પ્રધાવન કામ વેગેન, કામના વેગમાં આમ દોડવા જાય છે. અને ગર્તે પતતી સંકટ, અને સંકટમાં ફસાય છે. પછી હાથીને વશ કરવામાં આવે છે. સ્પર્શનું સુખ લેવા જતાં આ મહાકાય પ્રાણી છે એ પણ વશમાં થાય છે. ત્યારે શબ્દ અને સ્પર્શનો આનંદ લેતા આ બંને પ્રાણીઓ ખલાસ થાય છે. ત્યારે કુરંગ માતંગ પતંગ ભૃંગ મીના, પતંગ એટલે પતંગિયાઓ, એમને નેત્ર એટલે ચક્ષુ ઇન્દ્રિયોનો આનંદ જોઈએ. એટલે રોશની થતી હોય તો પતંગિયાઓને બહુ ગમે. એટલે તમે જ્યાં મીણબત્તી સળગાવો ને ત્યાં પતંગિયાઓ આમ ચારે તરફ ફરતા હોય. અને નેત્રાભ્યામ પ્રેરિતો દીપ, જ્યાં દીવો સળગતો હોય, મીણબત્તી સળગતી હોય ત્યાં પતંગિયાઓ ઉપર હંમેશા ફર્યા કરતા હોય છે. દીપમ દૃષ્ટવા પતંગોયમ આલ્હાદેનૈવ નૃત્યતી, તમે ગમે તેટલા પૈસા આપો ને તો આવું નૃત્ય જોવા ન મળે. પણ દીપ ચારે તરફ દીપ સળગતો હોય ત્યારે પતંગિયો આમ ફરે અને નૃત્ય કરતું હોય છે. અને આમ ફરતા ફરતા છેવટે દીપના ઉપર પડે અને એનું મરણ થાય, પણ એની આસક્તિ તો દીપમાં રહે જ છે. ત્યારે ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનો આનંદ લેવા જતાં પતંગિયાઓ ખલાસ થાય છે. એક એક ઇન્દ્રિયના સુખની ઈચ્છાવાળા આ પ્રાણીઓનું અધપતન થાય છે. કુરંગ માતંગ પતંગ ભૃંગ મીના, અને ભૃંગ એટલે ભમરો, એને સુગંધી બહુ ગમે એટલે બધા ફૂલો ઉપર બેસે. એમ કરતાં કરતાં એક ભમરો કમળના ફૂલ ઉપર બેઠો. સંધ્યાકાળનો સમય થવા આવ્યો હતો. આ ભમરો કમળના ફૂલ ઉપર બેઠો અને સૂર્યનો અસ્ત થયો એટલે કમળ બીડાઈ ગયું. આ કમળ બીડાઈ ગયું એટલે ભમરો અંદર પૂરાઈ ગયો. આ અંદર રહેલો ભમરો મનમાં એવો વિચાર કરવા લાગ્યો, આમ તો ભમરાની તાકાત બહુ હોય છે, લાકડામાં છેદ કરી શકે પણ કમળના પાનને તોડી શકતો નથી. પ્રેમનું બંધન એવું છે કે મધુકર રસ પીવા જાતો, કમલમાં કેદ પૂરાતો, મુઝાતો એ ફના થાતો, મોહબ્બત હો તો એસી હો. આમ તો કવિઓને શાયરીઓ લખવાવાળા હોય તો એના પર બહુ શાયરીઓ લખી અને એમાં મોહબ્બતના ગીત ગાયા, પણ પ્રેમ અને મોહબ્બતમાં ફરક છે. હવે આ બધો ભેદ હમણાં ક્યાં કહેતો બેસું. ઘડિયાળ પણ જોઉં છું, વિષયનો પણ વિચાર કરું છું. આ ભમરો અંદર ફસાઈ ગયો, અંદર વિચાર કરતો હતો, રાત્રેર ગમિષ્યતિ ભવિષ્યતિ સુપ્રભાત, રાત્રિ જશે અને પ્રાતઃકાળનો સમય થશે. ભાસ્વાનુદેશ્યતિ હસિષ્યસી પંકજશ્રી, સૂર્યનો ઉદય થશે અને આ કમળ હસશે. અને જ્યારે કમળ ખીલશે ત્યારે હું બહાર આવીશ અને આમાંથી મુક્ત થઈશ. આવો વિચાર કરતો હતો. એટલામાં હાથીઓનું એક ઝુંડ ત્યાં આવ્યું અને હાથીએ પોતાની સૂંઢ વડે પેલા કમળને પકડી અને આમ ખેંચ્યું. હા હંત હંત નલિની ગજ ઉજ્જહાર, અને સૂંઢથી પેલા કમળને ફેંક્યું અને હાથીનો પગ પડતા જ આ ભમરો એમાં કચડાઈ અને ખલાસ થઈ ગયો. ઘ્રાણેન્દ્રિયનો આનંદ લેવા જતાં આ ભ્રમર છે તેનું મરણ થયું. કુરંગ માતંગ પતંગ ભૃંગ મીના, અને માછલી એ સ્વાદનો આનંદ લેવા જતાં ખલાસ થાય છે. જીવ માત્રને અવસ્થા વધે તો પણ સ્વાદમાં બહુ રસ આવે છે. ત્યારે આ માછલીને પકડવા માટે યુક્તિ કરવામાં આવે. જે લોકો માછલા પકડવા જાય ને એ કાં તો જાળમાં કશું નાખે, અને જે લોકો કાંટો લઈને કિનારા ઉપર ઊભા રહે તે કાંટામાં એક જીવડાને આમ ફસાવી દે. પછી કાંટો પાણીમાં નાખ્યો એટલે માછલી પેલા જીવને ખાવા માટે આવે. અને જ્યારે માછલી પેલા જીવને ખાવા આવે ત્યારે પેલો ઉપરથી આમ કાંટો ખેંચે, એના તાળવામાં લાગે અને માછલી ખલાસ થાય. એક જીવને આવી રીતે પેલા કાંટામાં નાખી અને માછલી પકડવાવાળો કિનારા ઉપર ઊભો હતો, તેને પેલો કાંટો આમ જળમાં નાખ્યો. એટલે એક માછલી ત્યાં આવી અને પેલા જીવને આમ ખાવા તૈયાર થઈ. હજુ આ જીવનો પ્રાણ નીકળ્યો નહોતો, થોડોક પ્રાણ બાકી હતો. એટલે એને વાચા થઈ અને પેલી માછલી આમ નજીક આવી એટલે પેલું જીવ માછલીને કહેવા લાગ્યો, મય મારા તેરે લીએ, મારી તો પેલાને જરૂર નથી, મને તો હમણાં નાખી જ દેશે, પણ તારે લીધે મારું મરણ થયું. કે મય મારા તેરે લીએ તું ન મર મેરે લીએ, ગર તું મરી મેરે લીએ તો ઉપર ખડા તેરે લીએ. જો મને ખાવા આવીશ તો ઉપર પેલો ઊભો જ છે, તારો બાપ રાહ જોઈને બેઠો છે. પણ આ સાંભળે ક્યાં? જેને સ્વાદનો આનંદ જોઈએ એને ઉપદેશની ખબર પડતી નથી. પેલા જીવને આમ ખાવા આવ્યો, પેલાએ કાંટો ખેંચ્યો અને માછલીનું મરણ થયું. ત્યારે એક એક ઇન્દ્રિયનો આનંદ લેવા જતાં આ એક એક પ્રાણીઓ ખલાસ થયા. તો યસ્ય વતે પંચભીરેવ પંચ,
મનુષ્યને તો 5 ઇન્દ્રિયોનો આનંદ જોઈએ. શાસ્ત્ર ન પાડે એવું સંગીત સાંભળવાનું ગમે છે, શાસ્ત્ર ન પાડે તેવું ખાવાનું ગમે છે. ભક્ષ્યા ભક્ષ્ય વિવેક, શું ખવાય અને શું ન ખવાય એનો વિવેક નથી. અને મદિરા પાન ન કરાય છતાં મદિરાનું પાન કરે. મેં તમને બીજા દિવસે કહ્યું હતું. એટલે આજે શરાબ પીતા હોય ને તે આમ ગ્લાસ લઈને આપસમાં અથડાવે, આમ ચીયર્સ, કેમ કે કર્ણેન્દ્રિયને પણ આનંદ મળે. સ્વાદ તો આવવાનો છે, ગંધ આવે છે, કેવળ કાન બાકી રહી જાય છે. એટલે આપસમાં આમ અથડાવે ત્યારે એક ઇન્દ્રિયનો આનંદ લેવાવાળા જીવ જો ખલાસ થાય તો યસ્યવતે પંચભીરેવ પંચ, 5 તત્વો પાસેથી, 5 પ્રાણીઓ પાસેથી, પછી કરોડિયા પાસેથી એક ગુણધર્મ શીખ્યા. આ કરોડિયો પોતાની લાળ બહાર કાઢે, એમાંથી ઝાડુ બનાવે અને પછી એમાં પોતે જ ફસાઈ જાય છે. એમ માણસ પોતે જ સંસાર વધારતો જાય. જીવને એવો વિચાર આવે છે જેમ મારો પરિવાર મોટો એમ મને સુખ વધારે. પરિવાર વધારે વિસ્તાર કરતો જાય છે તેમ તેમ દુઃખની માત્રા વધતી જ જાય છે. જો સાચા સગા એક પરમાત્મા જ છે, બાકી કાકા મામા કહેવાના, ગાંઠે હોય તે ખાવાના. તો શાસ્ત્રીજી અમારે સંબંધ રાખવો કે નહીં? બધા જ સાથે સંબંધ રાખવો. સર્વમાં પરમાત્મા છે એવું સમજી અને બધા સાથે સંબંધ રાખો. બાકી તમારા જે સગા છે કે વાલા છે એ દરેક જન્મે બદલાતા જાય છે. આ જન્મે જે કાકા કે મામા હોય આવતા જન્મે રહેશે એની ખાતરી નહીં. જેમ જેમ જન્મ બદલાય તેમ તેમ તમારું રિલેશન બદલાય છે. રિલેશન જે છે એ રિલેટિવ છે, સાપેક્ષ છે. દરેક જન્મમાં નિત્યતા રહેતી નથી. પિતા એ પિતા નહીં અને પુત્ર એ પુત્ર નહીં. પણ કોઈની આસક્તિ બહુ હોય તો પાછો એ જ ફેમિલીમાં એ જ ઘરમાં આવી શકે એવું પણ બને છે, ન બને એવું નહીં. પણ દરેક જન્મમાં તમારા સગા બદલાતા રહે છે. જેનો શાશ્વત સંબંધ છે તે માત્ર પરમાત્મા સાથેનો જ છે. એટલે પરમાત્મા સાથે આ 3 સંબંધમાંથી એક સંબંધ નક્કી કરો. ભગવદ્ ગીતામાં અર્જુન અને ભગવાનના સંબંધમાં આ જ વાત આવે છે કે ભગવાન સાથે પિતેવ પુત્રસ્ય, કાં તો પિતા અને પુત્ર, અને સખેવ સખ્યુ, કાં તો સખા એટલે મિત્ર જેવો સંબંધ રાખી શકાય. અને પ્રિય પ્રિયાર હસી દેવ સોઢુમ, પ્રિય અને પ્રિયા જેવો સંબંધ. આ 3માંથી એક સંબંધ પરમાત્મા સાથે રાખો અને સ્થાયી સંબંધ કેવળ પરમાત્મા સાથે જ રહે છે. ત્યારે 5 જીવોના દૃષ્ટાંત આપ્યા, 5 તત્વોના દૃષ્ટાંત આપ્યા. કરોડિયાના દૃષ્ટાંતથી સમજાવ્યું કે માણસ સંસાર ફેલાવે છે સુખને માટે અને અંતે એ દુઃખનું કારણ થાય છે. તેવી રીતે ટીટોડાનું દૃષ્ટાંત આપ્યું છે. એક પિંગલા નામની વેશ્યાનું દૃષ્ટાંત આપ્યું છે. એમાં દૃષ્ટાંત એવું આપ્યું છે, નિરાશ સુખી પિંગલાવદ. એકવાર ગ્રાહકની રાહ જોઈ અને આમ બહાર બેઠી હતી. સંધ્યાકાળ સુધી કોઈ ગ્રાહક ના આવ્યો. પછી એને નિરાશ થઈ. માણસને નિરાશા થાય ને ત્યારે તત્વજ્ઞાન સ્ફુરવાની સંભાવના હોય છે. પણ જો તમારું ચિંતન પોઝિટિવ હોય તો તમે સાચા માર્ગે જાઓ, નહીં તો ખોટા માર્ગે જવાની સંભાવના છે. આ જેને જીવનભર પાપ કર્યું હતું એના મનમાં વિચાર આવ્યો, ભગવાને આટલો સુંદર દેહ આપ્યો અને મેં એનો ઉપયોગ પાપ કરવા માટે કર્યો. એવો વિચાર એના મનમાં આવ્યો અને એનું જીવન બદલાઈ ગયું. તમે લોકોએ સ્વામી રામતીર્થનું નામ સાંભળ્યું હશે. આ સ્વામી રામતીર્થ અદ્વૈત વેદાંતના પ્રખર જ્ઞાતા હતા. એકવાર એક મહોલ્લામાંથી એ પસાર થતા હતા. તે ખોટા લોકો બધા ત્યાં જતા હતા. એટલે ગણિકાઓનો મહોલ્લો હતો. એમાં એક સ્ત્રી આમ બહાર ઊભી હતી. સ્વામી રામતીર્થ ત્યાંથી આમ પસાર થયા. એમને ખબર નથી કે આનો વ્યવસાય શું છે, આ શું કામ કરે છે. રામતીર્થ એના તરફ આમ જોવા લાગ્યા. આ ગણિકાના મનમાં થયું કે કોઈ ગ્રાહક જ આવ્યો હશે, એટલે મારું રૂપ જોઈને મુગ્ધ થયો હશે, એટલે મારા તરફ જોતો હશે. એટલે આ ગણિકા રામતીર્થ સ્વામીને સંબોધન કરીને કહેવા લાગી. એને ખબર નથી આ સ્વામી કોણ છે. એટલે એને રામતીર્થના તરફ જોઈને કહ્યું, જો હુસ્ન કો બદનિગાહ દેખતે હૈ वो अपना सर कलम करवाते हैं. સ્વામી રામતીર્થ તો અરબી ઉર્દુ બધી ભાષાઓ બહુ સારી રીતે જાણતા હતા. જ્યાં રામતીર્થને આને આવું કહ્યું કે જો હુસ્ન કો બદનિગાહ દેખતા હૈ वो अपना सर कलम करवाता है, સ્વામી રામતીર્થે કહ્યું, ન તુજસે ગરજ है न सूरत से तेरी, न तुझसे गरज है न सूरत से तेरी, मुसव्वर की हम तो कलम देखते हैं. અમે તો તારો બનાવનારો છે એની જોઈએ છે કે આટલી સુંદર છે. જે ભગવાને એને બનાવ્યું તે કેટલો સુંદર છે. તમને જગતનું સૌંદર્ય જોયા પછી જગતના સર્જનહારનો વિચાર આવવો જોઈએ. કાશ્મીર બહુ સરસ છે, સૂર્યાસ્ત જોવા માટે આબુમાં જાઓ તો વાંધો નહીં, પણ જેને આ રચના કરી છે એ પરમાત્મા કેવા સુંદર છે એવો વિચાર તમારા મનમાં આવવો જોઈએ. તો જગત તરફ તમારી દૃષ્ટિ ભોગની નહીં રહે.
પણ શાસ્ત્રીજી કોઈ વાર એવું બને કે ચિત્ર કોઈ બહુ સુંદર બનાવે, ચિત્રકાર હોય એ કુરૂપ પણ હોય, લૂલો લંગડો પણ હોય, એનું સ્વરૂપ સારું ના હોય અને ચિત્ર સુંદર હોય. એવું ન હોય કે જગત સુંદર છે અને એને બનાવનાર પરમાત્મા સુંદર ન હોય. તો ચિત્રકારના વિષયમાં એવું બની શકે છે. એનું કારણ ચિત્રકાર જે ચિત્ર બનાવે છે એને માટે રંગ બહારથી લાવે છે, પોતામાંથી બનાવતો નથી. બાકી પરમાત્મા પોતામાંથી જગત બનાવે છે. એટલે જે વસ્તુ જેમાંથી બની હોય તેના જ ગુણધર્મ તેમાં આવે. એટલે સોનાના ઘરેણામાં સોનાના ગુણધર્મ આવે, લોઢાના ન આવે. આ જગત જો પરમાત્મામાંથી બન્યું હોય તો પરમાત્મા સુંદર હોય તો જ જગતની સુંદરતા બને. છતાંય કેટલાક લોકો બહુ બુદ્ધિમાન હોય, ભગવાનની પણ ભૂલો શોધી નાખે એવા કુશળ હોય. એક મહાત્મા પાસે એક ભાઈ ગયા કે ભગવાને આ જગત બહુ સુંદર બનાવ્યું, માણસને આટલો સુંદર બનાવ્યો, પણ એક ભૂલ બહુ મોટી કરી નાખી. ત્યારે મહાત્માના મનમાં વિચાર આવ્યો કે જરા જાણી લઈએ શું ભૂલ છે. તો કે ભગવાને મનુષ્ય આટલો સુંદર બનાવ્યો, આ નાકનો ડીચો એ મોઢા ઉપર શું કામ લગાડ્યો, મોઢાની શોભા પગાડી નાખી. ત્યારે મહાત્માના મનમાં વિચાર આવ્યો કે આની બુદ્ધિ વધારે ચાલતી લાગે છે. કીધું ભાઈ તું કંઈ કે સજેશન આપ, તો ભગવાન આવશે મળશે તો હું કહીશ કે આ સજેશન આવું છે. અહીંયા ન રાખે તો ક્યાં રાખે એવું કહે તો કે બગલમાં જગા ખાલી જતી ને કે રાખી દીધો હોત તો શું વાંધો હતો. હવે ભગવાનની ભૂલ પણ કાઢે અને સલાહ આપે એવા આ વિદ્વાન. ત્યારે પેલા મહાત્માએ કીધું કે આપણે જ્યારે ભોજન કરીએ ત્યારે ખાલી જમવાનું કામ કરતા નથી, એમાં બે કામ ભેગા થાય છે. કોઈ પદાર્થને વાસી થયો હોય, બગડી ગયો હોય તો એમાં ગંધ આવે, એટલે જમવા મોઢા પાસે જાય એટલે જો એ બગડી ગયો હોય તો નાક તરત સૂચના આપે કે ગંધ આવે છે, બગડી ગયો છે, એટલે પેલો નાખી દે. હવે બગલમાં રાખ્યો તો આમ સુગાડવા જવું પડે, પછી ખાવું પડે, તો કેટલો બધો ત્રાસ થાય. ઘડી ઘડી આમ હાથ ઊંચો કરવાનો, બધા આમ હાથ લાંબા કરીને બેસે ત્યારે વાડીમાં પાટલા નાખ્યા તો બધાને એક એક હાથ આગળ બેસાડવા પડે, એમ કે હાથ સીધા રાખે તો. ત્યારે પેલો પાછો બહુ બુદ્ધિમાન, તે કહે છે કે મહારાજ પણ હાથ આડા શું કામ રાખે, આમ ઊભા રાખે તો જગ્યા રોકવાનો પ્રશ્ન ના આવે ને. ત્યારે ઊંઘી જાય અને બગલમાં આમ દબાઈ જાય તો શ્વાસ લેવાનો ત્રાસ થાય કે ના થાય. ભગવાને બધી વસ્તુઓનો વિચાર કરીને જ આ કામ કર્યું છે, તમારા સજેશનની કોઈ જરૂર નથી. ત્યારે એક ભાઈ કહે છે શાસ્ત્રીજી નાકની વાત તો બરાબર છે, પણ આ કાનમાં તો ભૂલ જ કરી, આ અહીંયા બે ચોંટાડી દીધા, એના કરતાં પાછળ એક રાખ્યો હોત તો કંઈ વાંધો હતો. એમ કે તારો બાપ ચશ્માની દાઢી કઈ ભેરો, સારું છે આ સ્ટેન્ડ આપેલું છે. ભગવાને બધાનો વિચાર કરવો પડે, તારા બાપાનો દાદાનો બધાનો વિચાર કર્યો છે અને પછી જ આ મનુષ્યને બનાવ્યો છે. ત્યારે એક બીજો એક મુસાફર આવ્યો, તે કહેવા લાગ્યો કે મને એવું લાગે છે ખરેખર ભગવાને આ સૃષ્ટિ બનાવી પણ થોડી બુદ્ધિ તો ઓછી જ વાપરી. કે કેમ? કે છે કાલે કે છે હું ખેતરમાં ગયો હતો, ત્યાં બધા ખરબૂજ, તરબૂજ, સકરટેટી બધા આમ ફળ લાગેલા, તે વિરુદ્ધ એટલે એના વેલા આમ આડા હોય. તો કહે છે કે આ લીમડા નીચે આપણે બેઠા છીએ, એમાં લીંબોડીઓ છે તે આટલી આટલી, આટલા મોટા ઝાડ ઉપર આટલા નાના નાના ફળ લગાડ્યા, અને પેલા વેલાઓ આટલા આટલા છે તેના પર આટલા મોટા મોટા ફળ. મહાત્માએ કીધું સારું, આપણે ભગવાન મળશે ત્યારે પૂછીશું. એટલામાં આમ હવા આવી, એના ઝોકામાં ઉપરથી એક બે લીંબોડીઓ પડી પેલાના માથા ઉપર. મહાત્માએ કીધું જો તરબૂચ હોત તો ટાલ તૂટી જાત, સારું છે આટલી આટલી લીંબોડીઓ રાખેલી છે, ભગવાને બધાની વ્યવસ્થા રાખી છે, તમારી સલાહની કોઈ જરૂર નથી. આ જગત બનાવ્યું તેના પહેલાં મહત્તત્વ એટલે બુદ્ધિનો ઉપયોગ થયો અને આ જગતની રચના બુદ્ધિપૂર્વક થઈ છે. તૃતીય સ્કંદમાં સર્ગ લીલા અને વિસર્ગ લીલા છે, ત્યારે તમને થોડું કહ્યું હતું, હવે એ વિષયમાં વિસ્તારથી ન પડીએ. પણ અહીંયા બધા જ પ્રાણીઓ પાસેથી કોઈને કોઈ ગુણ દત્તાત્રેય શીખ્યા અને બધાને પોતાના ગુરુ બનાવ્યા. નિરાશ સુખી પિંગલાવત, આ પિંગલાએ આશા છોડી દીધી અને આશા છોડી ત્યારે તત્વજ્ઞાનનો ઉદય થયો. એવી રીતે કુમારિકા, એક કુમારિકા હતી, તેના પાસેથી કઈ વાત શીખ્યા? તો કહે છે કુમારી કન્યા હતી, એના ઘરે મહેમાન આવ્યા. મહેમાન આવ્યા એટલે છોકરી જોવા માટે આવ્યા હતા. એમના મનમાં એમ કે આ છોકરી પસંદ આવે તો એની સાથે વિવાહ કરીશું. મહેમાન આવ્યા એટલે એની માતાએ કીધું આપણે ઘેર અતિથિ આવ્યા છે, જરા કંઈક નાસ્તો બનાવો. એટલે ત્યારે પૌવા કરવાના હતા. ડાંગર તો ઘરમાં હતી પણ છડવાની બાકી હતી, એટલે ઘરમાં સાંભળેલું હતું, એટલે આ કન્યા છડવા માટે બેઠી. હવે મહેમાન આવે ત્યારે તમે કામ લઈને બેસો, આ તો પહેલેથી પૂર્વ તૈયારી રાખવી જોઈએ, પણ કોઈ વાર ન હોય ત્યારે આ કન્યા આમ ખાંડતી હતી ત્યારે એની હાથમાં કંકણ પહેરેલા હતા, એટલે જેવું આમ ખાંડવા જાય એટલે ખખડાટ થાય.
એટલે એને 4-5 પહેર્યા હતા, 1-2 એમ કરતાં એક કાઢતી ગઈ. પછી એને જોયું કે 2 હોય ત્યાં સુધી ખખડાટ થાય છે, 1 રહેશે તો ખખડાટ થાય નહીં, એટલે 1 રહેવા દીધી, બાકીની બંગડીઓ કાઢી નાખી, એટલે ખખડાટ ન થયો. એની પાસેથી અવધૂત મહારાજ શીખ્યા, દ્વિતીયા દ્વૈ ભયમ ભવતી, જ્યાં દ્વૈત છે ત્યાં સંઘર્ષ છે, જ્યાં દ્વૈત છે ત્યાં કકડાટ છે, એકલા જ હોય તો કોઈ સંઘર્ષ નહીં. એટલે અદ્વૈતવાદનો જે ગુણધર્મ છે આ કુમારી કન્યાને પાસેથી શીખ્યા. એવી રીતે 24 વસ્તુઓ પાસેથી, મધમાખી પાસેથી એક ગુણ શીખ્યા. મધમાખી શુક્લ પક્ષ અને કૃષ્ણ પક્ષ 15 દિવસ સુધી બધું મધ ભેગું કરે અને બાકીના 15 દિવસમાં થોડું થોડું ખાઈ જાય, પણ એ સંગ્રહ કરે પણ પોતે ખાતી નથી. અને જ્યાં સુધી કૃષ્ણ પક્ષનો આરંભ ન થાય અને એટલામાં કોઈ પારધી આવે તો એ આખું મધ પાડીને લઈ જાય છે. ત્યારે મધમાખી મધ સંગ્રહે, ખંતે કદી ન ખાય, પારધી પાછળ પડી સઘળું લૂંટી ખાય. ત્યારે ભેગું કરે પણ એ પોતે ખાઈ શકતી નથી, પારધી આવી અને બધું લઈ જાય છે. ત્યારે બહુ સંગ્રહ કરો, પછી એનો ઉપયોગ શું? જો ધનનો ઉપયોગ સત્કાર્યમાં ન થાય તો પણ એ ધન નષ્ટ જ થવાનું છે. ધનાની ભૂમૌ, ધન પૃથ્વી પર રહે છે, પોતાની સાથે કોઈ લઈ જઈ શકતું નથી. કોઈનું મરણ થાય તો છોકરો આવીને 10 રૂપિયા ગજવા મૂકી આપે કે લો પપ્પા ઉપર ખારી સિંગ ખાવા કામ લાગશે, રાખી મૂકો, એવું કહે છે. બધું હોય તો કાઢી લે, સોનાનો દાંત લગાવ્યો હોય તો પણ આમ કાઢી લે કે હવે એમને તો કંઈ કામમાં આવવાનું નથી, એના કરતાં લઈ લો. ત્યારે ધન સાથે જઈ શકતું નથી. ધનાની ભૂમૌ પસવશ્ચ ગોષ્ઠે, ભાર્યા ગૃહદ્વારી, પત્નીને ગમે તેટલો પ્રેમ હોય પણ દરવાજા સુધી આવી શકે, એનાથી આગળ આવી શકતી નથી. ભાર્યા ગૃહદ્વારી જન સ્મશાને, અને મિત્રો હોય તો સ્મશાન સુધી સાથ આપે. દેહસ ચિતાયામ, જે દેહનો તમે બહુ શણગાર કર્યા તે ચિતા સુધી સાથ આપે, એથી આગળ ના આવે. દેહસ ચિતાયામ પરલોક માર્ગે, કર્માનું ગો ગચ્છતિ જીવ એક. પણ જીવ જ્યારે પરલોક માર્ગમાં જાય ત્યારે એને શુભ કે અશુભ જે કર્મ કર્યા હોય તે એની સાથે જ જાય છે. એટલે જીવિત અવસ્થામાં બને ત્યાં સુધી શુભ કર્મ કરવા જોઈએ. દરેક પ્રાણી પાસેથી એક ગુણધર્મ શીખ્યા, 24 ગુરુઓને બનાવ્યા. આ દત્તાત્રેયના 24 ગુરુઓની કથા આવી. પછી બીજા તત્વજ્ઞાનના ઘણા બધા વિષયનો વિસ્તાર કર્યો, પણ આ બધા આગલા સ્કંદોમાં આવેલા છે. પછી એ બધાનું સંકલન કરી અને સારભૂત રીતે આ વસ્તુ કહેવામાં આવી છે. સુખદેવજી પરીક્ષિતને આ કથા સમજાવે છે. પછી 12મા સ્કંદમાં ભવિષ્યમાં જે બધા રાજાઓ થવાના છે તેના વંશ આપ્યા, કે આ વંશ આટલા વર્ષ સુધી ચાલશે, આ વંશ આટલા વર્ષ સુધી ચાલશે. એવી ભવિષ્યવાણીઓ ભાગવતજીના 12મા સ્કંદમાં છે. આપણે ત્યાં નોસ્ટ્રાડેમસનું નામ કેટલાક લોકોએ આજકાલ સાંભળ્યું હશે. એની ભવિષ્યવાણી ઉપરથી એક અંગ્રેજી ફિલ્મ પણ આવી. એ મૂળ ગ્રંથ તો ફ્રેન્કો લેટિનમાં લખાયેલો છે, પછી અંગ્રેજીમાં એનો અનુવાદ થયો છે અને એમાં બધી ભવિષ્યવાણીઓ કરાયેલી છે. એમાં લોકોને બહુ આકર્ષણ થયું, પણ એ બધી ભવિષ્યવાણીઓનું મૂળ ભાગવતજીના 12મા સ્કંદમાં છે. આપણને ખબર નથી, સાહિત્ય આપણે ત્યાંથી જ ગયું છે, પણ અહીંયાથી ચોરી થઈ વિદેશમાં જાય ને ત્યાંના પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં છપાઈને આવે, પછી લોકોનું આકર્ષણ વધે, કારણ કે એનું પૂઠું સારું હોય, એની ભાષા અંગ્રેજી હોય અને એમાં ફોટાઓ સારા હોય. અહીંયા જે લખ્યું છે તે સૂત્ર ગ્રંથ આપણને વાંચતા આવડતા નથી, એ આપણું દુર્ભાગ્ય છે. ત્યારે આ 12મા સ્કંદમાં બધા રાજાઓ થશે તેનું વર્ણન છે. સુખદેવજી પરીક્ષિતને બધી કથા કહે છે. 7મો દિવસ હતો. આજે તક્ષક નામનો નાગ આવશે અને પરીક્ષિતને કરડશે. પરીક્ષિતને પૂછ્યું, તારી કઈ ઈચ્છા છે? તારો કોઈ પ્રશ્ન છે? તારે કોઈ શંકાનું સમાધાન કરવું છે? પરીક્ષિતે કહ્યું, હવે મારા મનમાં કોઈ જ સંદેહ રહ્યો નથી. આ પરીક્ષિતે શું કર્યું? પોતે ધ્યાનમાં મગ્ન થયા. સુખદેવજીએ મનમાં વિચાર કર્યો અને પરીક્ષિતને કહ્યું, જ્યાં સુધી હું બેસીશ ત્યાં સુધી તક્ષક કાળ આવી શકશે નહીં. સુખદેવજી સાક્ષાત શિવ છે, ત્યાં કાળની ગતિ થઈ શકતી નથી. ભગવાન શંકરનું એક નામ મહાકાલ છે. તમે ઉજ્જૈનમાં ગયા હોય તો ત્યાં ભગવાનના શિવલિંગનું નામ છે મહાકાલેશ્વર. જ્યાં મહાકાળ હોય ત્યાં કાળની ગતિ થઈ શકતી નથી. સુખદેવજીએ કહ્યું, જ્યાં સુધી હું બેઠો છું ત્યાં સુધી તક્ષક નાગ આવી શકશે નહીં. હું જઈશ પછી જ કાળ આવશે. એટલે સુખદેવજી ઊભા થયા. સુખદેવજી ઊભા થયા ત્યારે પરીક્ષિત રાજાએ સુખદેવજીની પરિક્રમા કરી, સુખદેવજીને પ્રણામ કર્યા અને સુખદેવજીને વિદાય આપ્યા. પછી આ પરીક્ષિત ત્યાં ધ્યાનસ્થ થઈને બેઠા. 5 તત્વોનું સ્મરણ કરવા લાગ્યા. પંચ મહાકોશનો એકબીજામાં લય કર્યો. આનંદમય કોષનો આત્મામાં લય કરી અને જ્યાં સમાધિસ્થ થયા, અહીંયાથી 7મા દિવસે તક્ષક નામનો નાગ નીકળ્યો
અને આ પરીક્ષિત રાજાને દંશ આપવા આવતો હતો ત્યારે રસ્તામાં કશ્યપ નામનો બ્રાહ્મણ મળ્યો. જો કશ્યપ ઋષિ જુદા છે અને આ કશ્યપ બ્રાહ્મણ જુદો છે. આ કશ્યપ બ્રાહ્મણે તક્ષકને જોયો અને પૂછ્યું ક્યાં જાય છે? તો કહે છે પરીક્ષિત રાજાને દંશ આપવાને માટે. તો કહે છે જો તું પરીક્ષિત રાજાને દંશ આપીશ અને તારા ઝેરથી એનું મરણ થશે તો હું પરીક્ષિતને પુનર્જીવિત કરીશ. મારી પાસે આવું સામર્થ્ય છે. તક્ષક નાગે કહ્યું બીજો કોઈ નાગ કરડે તો તમે ઝેર ઉતારી શકો, હું જેને દંશ આપું એનું ઝેર કોઈ ઉતારી શકે નહીં. આ કશ્યપ બ્રાહ્મણે કહ્યું તને મંત્ર શક્તિનો પરિચય નથી, મારું સામર્થ્ય તારે જોવું હોય તો પ્રયોગ કર. ત્યાં એક મોટું વટવૃક્ષ એટલે વડનું મોટું ઝાડ હતું. તક્ષક નાગે કહ્યું હું આમાં દંશ મારું છું, હવે આ વૃક્ષ ધરાશાયી થાય પછી તું એને બેઠું કર તો મને ખાતરી થાય કે તારું સામર્થ્ય કેવું છે. એટલે વૃક્ષના મૂળમાં આમ દંશ માર્યો, આખું વૃક્ષ આમ ભસ્મીભૂત ઢેર થઈને આમ પડ્યું. જ્યારે તક્ષક નાગે પેલા વૃક્ષમાં દંશ માર્યો ત્યારે વૃક્ષની ઉપર એક ભરવાડ પણ બેઠો હતો, એ પણ વૃક્ષની જોડે ત્યાં જ ભસ્મીભૂત થયો. પછી આ કશ્યપ નામના બ્રાહ્મણે હાથમાં જળ લઈ અને જેવું પેલા વૃક્ષના ઉપર આમ નાખ્યું, વૃક્ષ પાછું એવું ને એવું તાજું થયું અને પેલો ભરવાડ પણ જીવિત થયો. એને જ આ ઘટના કહી કે આ બ્રાહ્મણનું સામર્થ્ય આવું છે. ત્યારે પેલા તક્ષક નામના નાગે આ કશ્યપ બ્રાહ્મણને બહુ સંપત્તિ આપી અને ત્યાંથી વિદાય કર્યો. આ કશ્યપ બ્રાહ્મણ ત્યાંથી વિદાય થયો અને પછી આ તક્ષક નાગ ત્યાં આવ્યો, પરીક્ષિત રાજાને દંશ માર્યો. દંશ મારતા પહેલાં જ પરીક્ષિત રાજા સમાધિસ્થ થયા હતા, માત્ર શરીર ત્યાં હતું. એ શરીરને દંશ માર્યો પણ એ પહેલાં તો પરીક્ષિત રાજાનો મોક્ષ થઈ ચૂક્યો હતો. સુખદેવજી જેવા વક્તા હોય અને પરીક્ષિત જેવા શ્રોતા હોય તો ભાગવતજીની કથા 7 જ દિવસમાં મોક્ષ આપે આવા સામર્થ્યવાળી છે. 7 દિવસમાં ભાગવતજીને ન્યાય આપવાનું કામ બહુ કઠિન છે. 335 અધ્યાય છે. 10-10 અધ્યાયનો રોજ વિચાર કરો તોય 33 દિવસ તો ઓછામાં ઓછા લાગે. 7 દિવસમાં આપણે ચાલવાનું હોય એટલે જરા જલ્દી ચાલવું પડે. પાછા લૌકિક વિચાર પણ આવે, ઉત્સવનો વિચાર પણ કરવો પડે. ઉત્સવ પ્રિયો જનાહ, ઉત્સવમાં લોકોનું મન જલ્દી તન્મય થાય છે. એટલે ઉત્સવ થાય તો ભગવાનનું સ્મરણ પણ થાય. એટલે ઉત્સવોને પણ ભેગા લઈને ચાલવાનું. છતાં શક્ય એટલો ન્યાય આપવાનો આપણે પ્રયત્ન કર્યો. ભાગવતજીની કથા દરમિયાન આપણાથી કોઈ અપરાધ કે પાપ ન થયું હોય એનો વિચાર રાખવો જરૂરી છે. પણ અજાણતા કોઈ દોષ થયો હોય તો આપણે ભગવાનનું સ્મરણ કરીએ, બધા દોષોનું શમન થઈ જાય. આપણી ઈચ્છા એવી ન હોય છતાં કોઈક વાર અજાણતી હિંસા થઈ જાય, કોઈનું જીવ દુખાઈ જાય, આવું બધું શક્ય હોય છે. વ્યવહાર લઈને બેસો એટલે બધું જ કામ સારી રીતે પાર પડે એ તો ઈશ્વરની કૃપાથી થાય છે. તેમ છતાં પણ જાણતા અજાણતા કોઈ અપરાધ થયો હોય, ભાગવતજીનો અપરાધ થયો હોય, ભગવાનની આજ્ઞાઓનું ઉલ્લંઘન થયું હોય તો આપણે બધાનું પ્રાયશ્ચિત કરીએ. એટલે શું કરીએ? વિષ્ણવે નમઃ એવું બધા 5 વાર એક સાથે બોલીશું અને પછી 3 વાર હરે નમઃ એવું જોરથી બોલીશું. પછી 1 મિનિટ કીર્તન કરીશું અને પછી આગળના કાર્યક્રમની સૂચના આપવામાં આવશે. વિષ્ણવે નમઃ, વિષ્ણવે નમઃ, વિષ્ણવે નમઃ, વિષ્ણવે નમઃ, વિષ્ણવે નમઃ, હરે નમઃ, હરે નમઃ, હરે નમઃ. શ્રી સુખદેવજી મહારાજ કી, ભાગવત ભગવાન કી, શ્રી બાલકૃષ્ણલાલ કી, ગોવર્ધનનાથ કી, ગિરિરાજ ધરણ કી, શ્રી શ્યામ સુંદર યમુને મહારાણી કી. નમઃ પાર્વતી પતય હર હર મહાદેવ હર.